Welcome students. In today's class, we will learn with the next chapter, that is chapter number 4, and the name of our new chapter is Constructor and Destructor. Before starting the actual concept, first of all, in today's lecture we will learn about what is constructor, which are the different types of constructors, and how we can declare and define the constructor. A constructor is a special member function. First of all, I will tell you that the constructor is nothing but it is a function. It is a member function. It means that it is a function which is declared within the class. तर हे जे constructor function आहे हे क्लासमध्ये डिक्लेअर केलेलं असतं, म्हणजे हे त्या क्लासचा मेंबर असतं. जस्ट लाईक अदर फंक्शन्स विच आर मेंबर फंक्शन्स ऑफ अवर क्लास, in the same way the constructor is also one of the member function of our class. Its task is it is used to initialize the object of its class. constructor ज्या क्लासमध्ये आपण डिक्लेअर केले किंवा ज्या क्लासमध्ये आपण त्याला डिफाईन करतोय ते constructor ज्या क्लासचा मेंबर आहे त्या क्लासच्या ऑब्जेक्टला व्हॅल्यू इनिशियलाइज करण्यासाठी constructor फंक्शन वापरतात. This function is special because its name is same as the class name. The name of constructor is the same as the class name. म्हणजे जर क्लासचं नाव इंटिजर असेल, फॉर एक्झाम्पल इन अवर एक्झाम्पल the name of our class is integer. So the constructor function that we use in our class, the name of that constructor function is also integer. It means that the name of class and the name of constructor functions are same. This constructor function is called or it is invoked when the object of that class is created. तर हे जे constructor function आहे, we can call this constructor function when the object of that specific class will be created. This function is called constructor because it constructs the value of the data members of the class. Whatever the data members which are present in our class, the values for that data members are constructed by using this function, and due to this the name constructor is given to here. इथे जे constructor नाव दिलेलं आहे, हे constructor नाव देण्यामागे मेन कन्सेप्ट असा आहे की हे जे फंक्शन आहे, बाय यूजिंग दिस फंक्शन वी कॅन कन्स्ट्रक्ट द व्हॅल्यूज फॉर द डेटा मेंबर्स. आपल्या क्लासमध्ये जे काही डेटा मेंबर्स असतील त्या डेटा मेंबर्सच्या व्हॅल्यू कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी आपण याला वापरतो. सो इट इज कॉल्ड ॲज अ कन्स्ट्रक्टर फंक्शन. नाऊ हिअर आय राईट वन कोड. ह्या कोडमध्ये एक आपण कन्स्ट्रक्टर फंक्शन घेतलेलं आहे. सो हिअर वी लर्न हाऊ वी कॅन डिक्लेअर द कन्स्ट्रक्टर फंक्शन, how we can write the definition of for that constructor function, and how that constructor function or when that constructor function will be called in the program. Now here in this example we take one class. The name of our class is integer. तर आपल्या क्लासचं नाव इंटिजर आहे आणि या इंटिजर क्लासमध्ये आपण दोन व्हेरिएबल्स घेतलेले आहेत, int m and n. You can see here. So here integer is name of our class आणि त्या क्लासमध्ये आपण दोन व्हेरिएबल्स घेतलेत m आणि n. These are the private members because we do not specify anything there. It means that by default they are private members of our class. त्यानंतर पब्लिक सेक्शनमध्ये आपण एक फंक्शन लिहिले. सो इट इज द इंटिजर आणि हे एक फंक्शन आहे. सो दिस इज द कन्स्ट्रक्टर डिक्लेअर्ड. इथे आपण कन्स्ट्रक्टरला डिक्लेअर केलेलं आहे. या कन्स्ट्रक्टरचं नाव आणि क्लासचं नाव सेम आहे. सो दिस इज द कन्स्ट्रक्टर फंक्शन. ह्याची डेफिनेशन आपण इथं लिहिलेली नाही, वी जस्ट डिक्लेअर इट देअर. आणि मग अजून आपल्या क्लासचे काही डेटा मेंबर्स मेंबर फंक्शन्स किंवा डेटा मेंबर्स पब्लिक सेक्शनमध्ये इफ वी वॉन्ट टू डिक्लेअर इट वी कॅन राईट देअर बिलो इट. त्यानंतर क्लास इथे आपला संपलेला आहे आणि नेक्स्ट लाईनवर आपण
या इंटिजर फंक्शन्सची डेफिनेशन लिहिलेली आहे. सो हिअर नाव द रिमेनिंग प्रोग्राम इज हिअर. इंटिजर, स्कोप रिझोल्यूशन ऑपरेटर अँड पुन्हा इंटिजर. याचा मीनिंग असा आहे की इथं इंटिजर हे जे आहे हे इंटिजर फंक्शन आहे दॅट वी वॉन्ट टू डिफाईन, आणि हे जे इंटिजर आहे धिस इंटिजर इज नेम ऑफ आवर क्लास. सो दिस इज द क्लास नेम. म्हणजे एखाद्या फंक्शनची डेफिनेशन क्लासच्या बाहेर लिहित असताना आपण जो प्रकार लिहितो तर हे ह्या क्लासचं नाव आहे, आणि हे क्लासचं नाव त्याच्यानंतर क्लासच्या बाहेर आपण ही डेफिनेशन लिहितो आहे, त्यामुळं स्कोप रिझोल्यूशन ऑपरेटर आणि पुन्हा इंटिजर म्हणजे हे आपल्या फंक्शनचं कन्स्ट्रक्टरचं डेफिनेशन आहे. सो हिअर द डेफिनेशन ऑफ दिस कन्स्ट्रक्टर फंक्शन इज, आणि इथे आपण जर तुम्ही पाहिलं तर m इक्वल्स टू आणि n इक्वल्स टू असे दोन स्टेटमेंट्स लिहिलेत. म्हणजे आपले जे डेटा मेंबर्स आहेत m आणि n यांना आपण इथून 0 0 ह्या व्हॅल्यू अलोकेट करतो आहे. आता हे कन्स्ट्रक्टर फंक्शन कॉल केव्हा होईल तर मेन फंक्शनमध्ये. यू कॅन सी केअरफुली इन मेन फंक्शन. सी हिअर मेन फंक्शनमध्ये आपण इंटिजर क्लासचा INT हा आपण ऑब्जेक्ट डिक्लेअर केला आहे. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट, इट इज द ऑब्जेक्ट क्रिएशन. आणि हा ऑब्जेक्ट डिक्लेअर केल्यानंतर ॲटोमॅटिकली हे इंटिजर फंक्शन कॉल होईल, आणि आपला जे काही m आणि n जे डेटा मेंबर्स आहेत त्या m आणि n या डेटा मेंबर्समध्ये 0 0 व्हॅल्यू स्टोअर होऊन जातील. इट मीन्स दॅट द कन्स्ट्रक्टर फंक्शन इज कॉल्ड ॲटोमॅटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ दॅट स्पेसिफिक क्लास इज डिक्लेअर्ड. जेव्हा जेव्हा त्या क्लासचे आपण ऑब्जेक्ट डिक्लेअर करू त्या प्रत्येक ऑब्जेक्टसाठी m आणि n या डेटा मेंबर्सच्या व्हॅल्यू किंवा या डेटा मेंबर्सच्या 0 0 अशा व्हॅल्यू तिथे स्टोअर होतील. इथे आपण बाय डिफॉल्ट 0 0 व्हॅल्यू घेतलेले आहेत. आपल्याला जर वेगळ्या व्हॅल्यू स्टोअर करायचे असतील तर वी कॅन ऑल्सो डू धिस. वॉट एव्हर द व्हॅल्यू वी डिक्लेअर्ड हिअर in this definition, that value will be initialized to m and n when the object of that specific class are declared. तर इथे जे कन्स्ट्रक्टर फंक्शन आहे दॅट कन्स्ट्रक्टर फंक्शन हॅव सम स्पेसिफिक कॅरेक्टरिस्टिक्स. तर ह्या कॅरेक्टरिस्टिक्स कोणत्या आहेत ते आपण पाहूयात. सो फर्स्ट इज दॅट द कन्स्ट्रक्टर फंक्शन शुड बी डिक्लेअर्ड इन द पब्लिक सेक्शन. इफ वी कॅन सी इट केअरफुली आपण हे इंटिजर फंक्शन पब्लिक सेक्शनमध्ये डिक्लेअर केलेले आहे. सो दिस इज द फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स दॅट द कन्स्ट्रक्टर फंक्शन शुड बी डिक्लेअर्ड इन द पब्लिक सेक्शन. दे आर कॉल्ड ॲटोमॅटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड. इथे आपण पाहिलं जेव्हा ऑब्जेक्ट डिक्लेअर करू त्यावेळी ॲटोमॅटिक हे कन्स्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होईल. द थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स इज दॅट दे डू नॉट हॅव रिटर्न टाईप. इथे जर तुम्ही केअरफुली पाहिलं तर ही जी डेफिनेशन आहे जी आपण इथे लिहिलेली आहे या डेफिनेशनमध्ये इथे आपण इंटिजर, स्कोप रिझोल्यूशन ऑपरेटर आणि इंटिजर लिहिले. याच्या आधी कुठंही जो आपण रिटर्न टाईप म्हणतो फंक्शनचा तो रिटर्न टाईप लिहिलेला नाही. इट मीन्स दॅट द कन्स्ट्रक्टर फंक्शन शुड नॉट रिटर्न व्हॅल्यू. इवन वॉइड हे सुद्धा रिटर्न टाईप त्याच्या आधी लिहिलेलं नसतं. बिकॉज दे कॅन नॉट रिटर्न द व्हॅल्यू, दे जस्ट कन्स्ट्रक्ट द व्हॅल्यू. The next characteristics is that they cannot be inherited through a derived class. So in next chapter we will see about the next concept, that is inheritance. तर आपण बेसिक कन्सेप्ट्स पाहत असताना इनहेरिटन्स नावाचा एक पॉईंट पाहिला होता. एखाद्या क्लासपासून नवीन क्लास तयार करत असताना जो कन्सेप्ट यूज होतो दॅट कन्सेप्ट इज कॉल्ड ॲज अ इनहेरिटन्स. सो दीज फंक्शन्स आर नॉट इनहेरिटेड. तर इनहेरिटन्स काय हे डिटेल वी विल सी इन द नेक्स्ट चॅप्टर. So just notice here is that the constructor functions cannot be inherited. Then like other C++ functions, they have default arguments. It means that this inheritance or this constructor function can have the arguments and they have maybe the value of default. तर हे जे constructor functions आहेत त्यांना arguments असतात. इथे जे कन्स्ट्रक्टर फंक्शन घेतलेलं आहे हे डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर आहे. याला आपण डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर म्हणतो. तर डिफॉल्ट म्हणूयात याला डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर यामुळे म्हणतात की हे कन्स्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट व्हॅल्यू 0 0 स्टोअर करतो. कुठल्याही स्पेसिफिक दुसऱ्या व्हॅल्यू आपण इथे घेतलेल्या नाहीत.
सो इट इज द डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर. पण जर या डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टरला जे आर्ग्युमेंट्स आपण पास करणार आहोत, इफ वी वॉन्ट टू अलोकेट द डिफॉल्ट व्हॅल्यू फॉर देम देन वी कॅन डू दिस. इट इज वन ऑफ द कॅरेक्टरिस्टिक्स. सो दीज आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स. यातल्या एक दोन वेगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स काही आहेत. द कन्स्ट्रक्टर फंक्शन कॅन नॉट बी व्हर्च्युअल. तर तुम्हाला व्हर्च्युअल हा कन्सेप्ट अजून झालेला नाही. वी विल सी दॅट कन्सेप्ट इन द इनहेरिटन्स चॅप्टर, कारण इनहेरिटन्सशी रिलेटेड ते कन्सेप्ट्स आहेत. So when we learn about the inheritance, I will tell you there about these characteristics. So this is the constructor function and definition and declaration of constructor. I hope all of you understand this point. If you have any doubt, so please comment me about that. Keep watching the videos. Take care. Thank you.